السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی فی النار ہے، جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو میرے بھائی، آج میں بتاؤں گا کہ جو جنازے کے اوپر تدفین کے موقع پر ہم بدعات کرتے ہیں، جن کا نہ قرآن سے ذکر ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ سلف صالحین سے ثابت ہے، یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی من گھڑت بدعات خرافات ہیں۔ نمبر ایک، جب جنازے کو اٹھایا جاتا ہے تو لوگ بلند آواز سے کہتے ہیں کلمہ شہادت، صرف نام لیتے ہیں، کلمہ نہیں پڑھتے۔ یہ بھی شاید وہ کندھا بدلنے کے لیے، کندھا تبدیل کرنے کے لیے ایک اشارہ دیتے ہیں کہ دوسرا آدمی آئے جنازے کو کندھا دے، تاکہ پہلے والا جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے، دوسرے کو موقع ملے۔ تو یہ عمل جنازے کے ساتھ بلند آواز سے کلمہ شہادت کہنا، کوئی حدیث سے ثابت نہیں، کوئی اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں، کوئی صحابہ کا طریقہ نہیں۔ یہ وہ بدعت ہے جو اپنی طرف سے جاری کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جب جنازہ پڑھانے لگتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے مولانا صاحب نیت بتاتے ہیں۔ اس کے اوپر آلریڈی میری ایک ویڈیو آ چکی ہے۔ یہ زبان سے نیت بتانا یہ بھی بدعت ہے، اس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے دین اسلام سے۔ پھر ثنا کے اندر جو لفاظ شامل کیے گئے ہیں وجلہ ثنا کا، یہ لفاظ بھی بدعت ہیں، یہ بھی حدیث سے ثابت بالکل نہیں ہے۔ یہ مولوی حضرات کی اپنی للڑ باتیاں ہیں۔ اس کے بعد ہم مردے کو قبر کے اندر اتارتے ہیں دفن کرنے کے لیے، اور جب قبر کے اندر اتار کر اوپر سلیبیں رکھ دی جاتی ہیں تو کچھ لوگ ان سلیبوں کے اوپر کلمہ لکھتے ہیں۔ اب پتہ نہیں اس کلمہ جو لکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا حکمت ہے اس کے اندر۔ اس کو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بچہ اسکول پیپر دینے جاتا ہے تو پیپروں کے اندر نقل کرتا ہے، بوٹی اس سے پکڑی جاتی ہے، بوٹی ساتھ لے کے جاتا ہے، تو اب پتہ نہیں اس کو نقل کروا رہے ہوتے ہیں کہ یہ سلیب کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ یہاں سے دیکھ کر پڑھ کے فرشتوں کو بتا دینا، آپ کی جان چھوٹ جائے گی، یا اس کا کوئی اور مقصد ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا۔ جس انسان نے پوری زندگی کلمے کو سمجھا ہی نہیں، صرف مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد کلمے کو سمجھا نہیں، کلمے کے تقاضے نہیں سمجھے، کلمہ ہمیں کیا کہتا ہے اس کے اوپر غور و فکر نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، اس انسان کی قبر کے اندر کلمہ لکھنے کی بجائے بے شک کلمے کے کتبے اندر لگا دیں، فلیکسیں لگا دیں، کیا فرق پڑے گا؟ میرے بھائی، اس کلمے نے فائدہ دینا ہے جو اپنی زندگی میں پڑھتا رہا، اپنی زندگی میں پڑھ کر گیا ہے۔ مرنے کے بعد آپ کلمہ لکھ دیں، قبر کے اندر قرآن رکھ دیں، جو مرضی کر لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ محض ایک بدعت ہے اور اپنے دل کو تسلی ہے۔ اس کے بعد قبر کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں۔ پھر حضرت صاحب آگے بڑھ کر قبر کے اوپر کھڑا ہو کر اذان کہتے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ جو قبر کے اوپر کھڑا ہو کر اذان دی جاتی ہے، یہ بھی ان بریلویت کی اپنی للڑ بازیاں ہیں۔ اس کا بھی نہ کوئی قرآن میں ذکر، نہ حدیث میں ذکر، نہ صحابہ کرام سے ثابت، نہ سلف صالحین سے، نہ ائمہ دین سے، کسی سے یہ عمل ثابت نہیں، بلکہ یہ عمل تو عصر حاضر میں ہی شروع ہوا ہے۔ یہ للڑ بازیاں ان مولویوں نے، للڑ مولویوں نے بھی شروع کی ہیں۔ اس کا بھی کوئی ذکر نہیں، یہ بھی بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے۔ قبر کے اوپر کھڑا ہو کر اذان کہنا
कोई मौलवी को एक हदीस नहीं दिखा सकता, किसी सहाबी का कौल नहीं दिखा सकता। और फिर तुम जान कहते हो, फिर वहां खड़े होकर जमात भी कराओ, नमाज भी पढ़ो। लोग तो ऑलरेडी जमा होते ही हैं, तो नमाज भी पढ़ो। फिर मुर्दे को दफन करने के बाद फिर हम वहां से लोग चल पड़ते हैं वापस, और वापस 40 कदम पर आकर या 70 कदम पर आकर दुआ करते हैं, हाथ उठाकर वहां रुक जाते हैं, सारे इकट्ठे होकर इज्तिमाई दुआ करते हैं। ये दुआ भी बिदत है, कोई अल्लाह के नबी से साबित नहीं है, ना कुरान से, ना हदीस से, ना सहाबा के कौल से, ना अइम्माए दीन से। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारे लिए तो हुज्जत अल्लाह का कुरान है या नबी का फरमान है, या फिर सहाबा का कौल और फेल है, जिन्होंने अल्लाह के नबी की सोबत इख्तियार की, अल्लाह के नबी को देखा, अल्लाह के नबी से डायरेक्ट दीन समझा। हमने तो उनकी बात के ऊपर अमल करना है, उनके कौल फेल को देखना है। ये लल्लड़ मौलवियों को थे हमने थोड़ा देखना है। तो ये 40 कदम पर जो आगे दुआ की जाती है, ये भी बिदत है, इसका भी कोई तसव्वुर नहीं। गार आ गया, वो जो बिछी होती है फूड़ी, उसके ऊपर बैठ के इधर से नत्था आया फातिहा पढ़ लो, फतह आया फातिहा पढ़ लो, खैरा आया फातिहा पढ़ लो। अब पता नहीं उन्होंने फातिहा किसका नाम रखा हुआ है। वो हाथ उठाते हैं, बितर 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 इधर उधर देखते रहते हैं, अभी आप कौन पहले हाथ जो है ना मुंह पे फेरेगा, अपने चेहरे पे फेरेगा, उसके बाद दूसरे फेरेंगे। वो 1 मिनट में इधर से आ गया, इधर से आ गया, उधर से आ गया, फातिहा पढ़ो कलाम बख्शो, फातिहा पढ़ो कलाम बख्शो। तो ये इतनी बड़ी बिदत है कि जिससे वो घर वाले भी तंग आ जाते हैं कि यार ये क्या टोपी ड्रामा है, बार बार इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। अगर आपको इतना शौक है कलाम बख्शने का, तो आप उसकी कब्र में जाएं, उसकी कब्र के ऊपर जाएं, जो सुन्नत तरीका है, वहां खड़े होकर दुआ मांगें, और फिर घर वालों से आकर ताज्जुद कर लें, अफसोस कर लें, या अफसोस करके उसकी कब्र के ऊपर जाएं, जाकर वहां खड़े होकर दुआ मांगें। ये क्या तरीका है, कलाम बख्शो कलाम बख्शो। तो ये भी मेरे भाई बिदत है, इसका भी कोई कंसेप्ट नहीं है हमारी शरीयत में। उसके बाद फिर लल्लड़ मौलवियों की तरफ से लल्लड़बाजियां शुरू हो जाती हैं, फिर बिदात के अंबार लग जाते हैं, इतनी बिदात शुरू। फिर कुल्लों का ख़त्म, चने मखाने लेके आओ, खजूरों की गठड़ियों लेके आओ, सातवें का ख़त्म, 7 खाने पकाने हैं, 10वें का ख़त्म, 40वें का ख़त्म, बरसी का ख़त्म। और फिर मरने के फ़ौरन बाद मुल्ला के घर रोटी भेजो, दूध का गिलास भेजो। ये 40 दिन भेजनी है, क्योंकि 40 दिन वो ज़ाहिर बात है मुर्दा आगे गया हुआ है, पता नहीं उसको जन्नत की आबो हवा रास आई है नहीं रास आई, वहाँ का खाना उसको रास आया नहीं रास आया। 40 दिन पीछे से भेजते हैं, चलो उतनी देर में वहाँ उसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी, आस्ते आस्ते वो खाना शुरू कर देगा। 40 दिन बाद फिर हमें बंद कर देंगे, फिर साल बाद कभी कभार बरसी की, उर्स किया, मेला किया, भेज दीजिए उसको। तो ये वो लल्लड़बाजियां हैं जो एक जहरीले सपों ने, ये जो मजहबी नांग हैं, मजहबी नांग, ये जो आपको डस रखे हैं, ये लल्लड़बाजियां इन्होंने शुरू की हुई हैं। इनका कोई कंसेप्ट नहीं इस्लाम के अंदर, दीन के अंदर। मेरे भाई, जो हमारा हकीकी दीन है, हकीकी सलाम है, उसको समझो। जितना अल्लाह के नबी हमें दीन देकर गए हैं, उसी के ऊपर ही हम अमल कर लें, बड़ी बात है। हमारे निजात के लिए, जन्नत जाने के लिए वही दीन काफ़ी है, दुनिया गुजारने के लिए, आखिरत को संवारने के लिए उतना दीन ही काफ़ी है, जो दीन हमारे लिए मुकम्मल हो चुका है। इन मौलवियों की लल्लड़बाजियाँ, इन पीरों की लल्लड़बाजियाँ, इन सूफिया इकराम की लल्लड़बाजियाँ, अगर इनके पीछे हम ना भी चलेंगे तो हम गमराह नहीं होंगे, माज़अल्लाह हम काफिर नहीं हो जाएंगे। कुफर का फतवा हमारे ऊपर उस वक्त लगेगा जब हम दीन इस्लाम का नकार करेंगे, कलमे का नकार करेंगे, अल्लाह की हदों को फैलाएंगे। तो ये वो बिदआत हैं जो फौदगी के मौके पर की जाती हैं, जो मैंने आपको जिनसे आगाह कर दिया है। हर बंदा समझदार है, अल्लाह हमें इन बिदआत से बचने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।